तेग बहादुर सिमरें, तेग बहादुर सिमरें, करनो निद आवे ताए, करनो निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यारे बच्चिओ, पिछले हफ्ते की जमात विच असी ये इतिहास साझा किया सी कि किवें नौवें पातशाह का नाम त्यागमल तो तेग बहादुर प्रसिद्ध होया। अते असी ये भी सीखिया कि हर सिख ने गुरु जी वांग संत सिपाही बनना है। इसे लड़ी दौरान अज असी गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दीयां होर घटनावां सांझियां करांगे तां जो असी उन्हां तो सिੱਖਿਆ लैके अपना जीवन संवार सकीए। करतारपुर की जंग तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी 1635 विच परिवार समेत कीरतपुर साहिब आ गए। तेग बहादुर जी भी अपने पिता गुरु जी के नाल तकरीबन 9 साल कीरतपुर साहिब विखे रहे। इत्थे आप हर समय पिता गुरु जी के नाल गुरु दरबार विच जाते, सेवा करते, संगत करते अते प्रचार कार्यां विच भी हिस्सा लेंदे। आप पिता गुरु की हर गल नूं चंगी तरह समझते सन अते अपने जीवन विच धारण करते सन। जदों 1644 विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरु गद्दी गुरु हर राय जी नूं सौंपी तां 6वें पातशाह जी ने माता नानकी जी नूं हुक्म किया कि आप तेग बहादुर जी अते माता गुजरी जी के नाल बकाले विखे चले जाओ। तां इस तरह तेग बहादुर जी अपने माता जी अते सुपत्नी माता गुजरी जी नाल बकाले आ गए। बकाला आप जी का नानका पिंड सी। बकाले विच किस तरह का जीवन सी गुरु तेग बहादुर जी का? बकाले विच रहिंदे होए गुरु जी का जीवन अमृत वेले उठदे, गुरबाणी का जाप करते, फिर संगत विच कीर्तन हुंदा। उदों गुरु साहिब जी की उम्र भर जवानी दी सी, पर पिता गुरु वांग आप भी उच्चे कद दे सन अते बहुत सुंदर गभरू सन, पर उन्हां विच हद दर्जे की निमरता, दया भावना ते गुरमत विचारां ते दृढ़ता सी। प्यारे बच्चिओ, कुछ लोग ये कह दिंदे हन कि तेग बहादुर जी ने बकाले दे विच सिर्फ भोरे विच भगती की। ये धारणा गलत है। गुरु जी जिथे भगती करते सन उत्थे नाल ही अपने परिवारिक जिम्मेवारियां भी संभालते सन अते जदों कोई संगत विचों कोई गुरसिख मिलन आंदे तां उन्हां नाल गुरमत विचारां भी करते सन। एक बार एक सतसंगी ने तेग बहादुर जी नूं पुछया कि वाहिगुरु दे भगतां नूं दुख क्यों आउंदे हन? तां आप जी ने उत्तर दिता कि दुनिया की असलीयत दुखों दे विच जल्दी समझ आ जाती है। वाहिगुरु जी दुख दे के मनुख नूं असले दी समझ पाउंदे हन। भगत दुख नूं भी प्रभु की दात समझदा है। सो इस तरह गुरु तेग बहादुर जी बकाले दे विच एक आदर्शक सिख का जीवन बतीत कर रहे सन। 1656 ईस्वी विच आप कीरतपुर साहिब विखे गुरु हर राय जी नूं भी मिले ते फिर उन्हां तो प्रेरणा लैके आप एक तकड़ी प्रचार वहीर लैके भाव काफ़ी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ लैके गुरमत के प्रचार लई ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकिਆਂ विच गए। गुरु हर राय जी गुरगद्दी की जिम्मेवारी श्री गुरु हरकृष्ण जी नूं सौंप के ज्योति जोत समा गए। गुरु तेग बहादुर जी 1664 ईस्वी विच गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं मिलन दिल्ली विच गए, जिथे कि आप राजा जय सिंह दे बंगले ते 8वें पातशाह जी नूं मिले। उत्थे हुण गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है। उस तो उपरंत तेग बहादुर जी परिवार समेत बकाले आ गए। प्यारे बच्चों, जिस तरह के हुण करोना की महामारी फैली हुई है, उस समय चेचक की बीमारी फैली हुई सी। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी आप दीन दुखियां की हत्थी सेवा करते अते बीमारां लोड़वंदां की दसवंध नाल भी सहायता करते सन।
ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਭੇਖੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ, ਪੁਰਖਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਖਿਮਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।